नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी माझा चुकीचा अर्थ लावला। देवादाय शाखेच्या कार्यालयामध्ये फक्त निवेदन द्यायला गेलो, तर कडियम श्रीहरी। आमदार पायल शंकर यांच्यावरील भूकब्जा प्रकरणी कायदेशीर कारवाई व्हावी। कलेक्टर SP ना भेटून कंदी श्रीनिवास रेड्डीच्या वतीने काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तक्रार। SIR प्रक्रियेमध्ये सहभागी न झाल्यास मत रद्द होण्याचा धोका, अधिकाऱ्यांचा इशारा। शहरातील प्रक्रिया पहिल्या नगराध्यक्षा आणि RDO। जिल्ह्यात YSR जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी। नेत्यांनी आदरांजली वाहून सेवेंचे कौतुक। SIR फॉर्मचे डिजिटायझेशन मुदतीत पूर्ण करा। निर्मल जिल्हा कलेक्टर। गाजूपेठमधील SIR प्रक्रियेत पहिल्या भावेश मिश्रा। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राजकारणामध्ये मंत्री कोंडा सुरेखा यांच्या तक्रारीचा मुद्दा मोठ्या चर्चेत झालेला आहे। तर या प्रकरणावर आमदार कडियम श्रीहरी यांनी प्रतिक्रिया दिली। मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी माझा चुकीचा अर्थ लावला, मी कोणतीही चूक केलेली नाही, असे कडियम यांनी स्पष्ट केले। लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणत्याही अधिकाऱ्याला भेटणे हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे, असे ते म्हणाले। देवदाय शाखेच्या कार्यालयात मी फक्त निवेदन द्यायला गेलो होतो, त्यांना आढावा बैठक म्हणून चित्रित करणे हे चुकीचे आहे, असे म्हणाले। या विषयामध्ये आपला कोणताही गैरहेतू नाही, असे स्पष्टीकरण दिले। అధికారులను కలిసే అవకాశం ఉంది। తహసీల్దార్ని కలుస్తాము, ఆర్డీఓని కలుస్తాము, కలెక్టర్ని కలుస్తాము, HODని కలుస్తాము, సెక్రటరీని కలుస్తాము, పని కాకుంటే మంత్రిని కలుస్తాము, పని కాకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు నా నియోజకవర్గంలో నా పరిధి నా అధికారం దాటి మీరు ఎట్లా వెళ్ళారు అని మనం అనలేము। అంతేకాకుండా రాజ్యాంగం ప్రకారం బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం సమీక్ష మంత్రులు మాత్రమే చేయగలుగుతారు, లేదా క్యాబినెట్ ర్యాంకు ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే చేయగలుగుతారు। ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు సమీక్ష చేయరు, సమీక్షలో పాల్గొంటారు। ఒకవేళ నేను ఈ రకంగా మాట్లాడడం కొంత బాధాకరం అనిపించింది, అది సరైనది కూడా కాదు అనేది నా అభిప్రాయం। ఈ మధ్యన కొంతమంది కొత్త అలవాట్లను నేర్చుకున్నారు, అభివృద్ధి గురించి పట్టించుకుని వాళ్ళు, ప్రజల మధ్యన ఉండని వాళ్ళు ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీని క్రియేట్ చేసుకోవడం, ఆ కాంట్రవర్సీ ద్వారా ప్రజల్లో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, మంచి పరిణామం కాదు। కాబట్టి నేను ఎవరికి వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఎక్కడ తప్పు చేయలేదు, వివరణ అడిగే పరిస్థితి కూడా రాదు। నా ప్రాథమిక హక్కు నేను ఉపయోగించుకున్నాను। అధికారుల దగ్గరికే వెళ్ళొద్దు అనేది నేను ఎక్కడ వినలేదు। ఇది మాకు తెలియకుండా మా శాఖ అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అనేది నేను ఎక్కడ వినలేదు, ఇది కొత్తగా వింటున్నాను। आदिलाबादमध्ये भूकब्जा करणाऱ्या स्थानिक आमदार पायल शंकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पत्राद्वारे कलेक्टर SP कडे केली। बुधवारी आत्मा चेअरमन गिम्मा संतोषराव यांच्यासह अनेक नगरसेवक आणि काँग्रेस नेत्यांनी जिल्हा कलेक्टर राजेशी शहा आणि SP अखिल महाजन यांची भेट घेऊन तक्रार दिली। आदिलाबाद शहरातील भट्टीसावरगामा शहरातील सर्वे नंबर 72/3 मधील असाइन केलेल्या या जमिनी स्थानिक आमदार पायल शंकर यांनी पत्नी पायल उमा यांच्या नावाने 5 कोटी रुपये किमतीचे 11 प्लॉट NOC रद्द करून बेकायदेशीररित्या रजिस्टर करून घेतले, असे सांगण्यात आले। याच विषयावर 7 तारखेला मंगळवारी एका प्रमुख दैनंदिनमध्ये श्रीमतीला प्लॉट्स भेट या नावाने बातमीही देखील आली।
तर या प्लॉट्सच्या बेकायदेशीर रजिस्टरचे दस्तऐवजी ही तक्रार सोबत जोडलेली आहे. तत्काळ भूकब्जाची चौकशी करून बेकायदेशीर कारवाई करावी, तसेच सदर रजिस्ट्रेशन रद्द करावे. तसेच 72/3 सर्वे नंबरमध्ये नवीन कलेक्टर भवन संकुलनासाठी दिलेली जागा काही लोकांनी कब्जा केलेला आहे. त्यावर कलेक्टरांनी चौकशी करून कब्जा झालेली ही जागा परत ताब्यात द्यावी. हा मुद्दा कंदी श्रीनिवास रेड्डी, CM रेवंत रेड्डी, इन्चार्ज मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव, महसूल मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निदर्शनास आणणार आहे. कब्जावर कारवाई न झाल्यास कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वात कलेक्टर कार्यालयासमोर मोठे धरणे आंदोलन करू, असे ते म्हणाले. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారి దృష్టికి మరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరి వారు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. కాబట్టి దీని మీద సమగ్ర విచారణ జరిపి తక్షణమే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేసి వారి మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేమందరం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక అంటే ఒక గౌరవ శాసనసభ్యునిగా ఉండి ప్రజలకు జవాబుదారీతనంగా ఉండి మరి నిన్నటి రోజు పత్రికలు వస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా ఖండన ఏకపోవడం, మరి అది న్యాయపరంగా నాకు చెందినటువంటి భూమి అని చెప్పకపోవడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి నేను గౌరవ శాసనసభ్యుని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. మరి అదే విధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి మరి నూతన కలెక్టర్ భవనం కేటాయించిన భూమి కూడా కబ్జాకు గురైందని చెప్పి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, వారు తప్పకుండా నేను ఒక జిల్లా కలెక్టర్ నా బాధ్యత కాబట్టి ఆ భూమిని కూడా తిరిగి రీసర్వే చేయించి దాన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి వచ్చే విధంగా నేను ప్రయత్నిస్తానని చెప్పి కలెక్టర్ హామీ ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పట్టాల మీద మరి రద్దు చేయకుంటే న్యాయంగా ఆలోచించి రద్దు చేయకుంటే మరి తప్పకుండా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. लोकशाहीत मताचे खूप महत्त्व आहे, असे नगराध्यक्ष भंडारी अनुषा म्हणाल्या. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील 45व्या वार्डामध्ये RDO जगदीश्वर राव यांच्यासोबत त्यांनी ही प्रक्रिया केली. मतदार महाराष्ट्राचे असले तरीही 2002च्या मतदार यादीप्रमाणे फॉर्म भरून द्यावे. एकही पात्र मतदार वगळला जाऊ नये यासाठी BLA यांनी प्रयत्न करावे. BLA देखील घरोघरी फॉर्म देत आहे. मतदारांनी फॉर्म वेळेत भरून द्यावे. सर्व मतदारांनी SIR प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांचे मत रद्द होऊ शकते, असे RDO म्हणाले. मतदारांच्या शंका दूर करण्यासाठी आणि फॉर्म भरण्यासाठी विशेष स्वयंसेवक नेमून हेल्प डेस्क स्थापन केलेली आहे, असे सांगण्यात आले. पार्वती रहता, मैं उनका फोन नंबर फोन कर ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో జరిగే SIR ప్రోగ్రాంలో ప్రతి వార్డులో ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు బుక్తాపూర్ వార్డ్ నెంబర్ 45లో ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీ యొక్క ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ తీసుకోవాలి. అలాగే మీకు ఇచ్చే ఫామ్లలో ఫిలప్ చేసి తర్వాత మీరు రిటర్న్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఓటు అనేది చాలా ముఖ్యం. మీరు ఈ ఫామ్ ఫిలప్ చేస్తేనే మీరు ఇక్కడ ఉన్నట్టు, అంటే మీరు జీవించి ఉన్నట్టు. లేదా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్రదేశాలు ఎట్లుంటుందంటే మహారాష్ట్రలో ఉండి కూడా కొందరికి ఇక్కడ కూడా ఓటు హక్కు అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మీకు ఎక్కడ ఉండాలనేది కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో భాగం కావాలి. 24 డేట్, ఈ జూలై 24 డేట్ లాస్ట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని
మీకు ఫిలప్ చేయడం ఒకవేళ అంటే వృద్ధులైనా కావచ్చు, లేకుంటే అన్ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ ఉంటే తప్పక మీ యొక్క పక్కకున్న వాళ్ళతో కావచ్చు, లేదంటే ఇక బిఎల్ఓ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. అలాగే బిఎల్ఓ ఆఫీస్తో పాటు ఆఫీసర్స్కి ప్రతి ఒక్క పార్టీ నుంచి బిఎల్ఏని కూడా పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళైనా కూడా మీ యొక్క ఫామ్లను ఫిలప్ చేసి ఇస్తారని తెలియజేస్తున్నాను. ఎస్ఐఆర్లో ఎన్యూమరేషన్స్ నింపేటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఒక హెల్ప్ డెస్క్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాం. కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటర్లందరూ కూడా ఈ హెల్ప్ డెస్క్ వద్దకు ఇచ్చేసి మీ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ఎలా నింపాలి, మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ హెల్ప్ డెస్క్లో కూర్చున్న బిఎల్ఓలు కానీ, అదేవిధంగా వారికి సపోర్ట్గా ఉన్నటువంటి బిఎల్ఓ సూపర్వైజర్స్ కానీ వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ అంటే 100కు 100% ఎన్యూమరేషన్స్ ఫామ్ నింపి బిఎల్ఓలకు అందజేయాల్సిందిగా మేము అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియ కేవలం జూలై 24వ తేదీ వరకే ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు विनियोగించుకోండి, లేకపోతే ఓటు गल्लंतయ్యే प्रमादम ఉంది. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना वाढवणे, गुन्हे नियंत्रण आणि नागरिकांशी पोलिसांचा हा संपर्क अधिक मजबूत करणे या उद्देशाने कम्युनिटी कॉन्टॅक्ट कार्यक्रम राबवत आहे, असे जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले. बुधवारी पहाटे आदिलाबाद शहरातील रणदिवे नगर परिसरामध्ये 150 पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत मोठी तपासणीही केली. या तपासणीमध्ये 107 दुचाकी, 16 ऑटो, 1 कार, 4 ट्रॅक्टर, 10 दारूच्या क्वार्टर बाटल्या, 16 नंबर प्लेट नसलेली वाहने जप्त केली. नागरिकांनी धार्मिक सलोखा राखावा, सोशल मीडिया किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भांडणे आणि द्वेषाला कारणीभूत ठरणाऱ्या या चितवाणीखोर व्यक्तत्वे करू नये असे आवाहन केले. कुठे वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यामध्ये हस्तक्षेप न करता त्वरित डायल 100ला माहिती द्यावी, असे म्हणाले. మైనర్ అమ్మాయిల జోలి దయచేసి బండ్లకు నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఇటు పక్క బయట అయినా 15 బండ్లకు నెంబర్ ప్లేట్ లేవు. నెంబర్ ప్లేట్ పెట్టకపోతే దొరకవాలి. బండి దొరికితే ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. చనిపోయిన వాళ్ళకి కానీ గాయపడే వాళ్ళకి కానీ లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మంచిగా ఉండండి. ఈ హిందూ ముస్లిం ఇష్యూ అస్సలు చేయకండి. అది మీరు పట్టుకొని పెట్టండి. ఏమైనా ఇష్యూ అవుతుందంటే అక్కడ ఇష్యూ అవుతుందంటే వెనుక వేరే దారిలో వెళ్ళాలి, ఆ సైడ్ వెళ్ళదు. డైరెక్ట్లీ 100 డయల్ చేసి పోలీస్ వచ్చి వాళ్ళు పని చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. రందివే నగర్లో మనం కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం మీ ఊరికి వచ్చి మీ ఏరియాకి వచ్చి మీకు అవగాహన ఇవ్వాలి. ఏమైనా క్రైమ్ జరుగుతున్నాయి అంటే దాని గురించి అవగాహన ఇవ్వాలి. ఈ రందివే నగర్ కొంచెం రిలీజన్ పేరుతో చాలామంది గొడవ చేస్తున్నారు, మన దృష్టిలో వస్తున్నాయి. 2024 2023లో కూడా ఇక్కడ ఇదే మస్జిద్ దగ్గర కూడా గొడవ చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరి పైన మనం కమ్యూనల్ హిస్టరీ షీట్స్ కూడా కొంతమంది పైన ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కూడా చిన్న కూడా మీరు ఒకరొకరు వాట్సాప్లో రచ్చగొడితే కేసు నమోదవుతుంది. ఒకరొకరి పైన రిలీజన్ బట్టి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పర్సనల్గా ఉండొచ్చు. ఎవరి ఈ రచ్చగొడితే ఒకరొకరికి వాళ్ళపైన కేసు నమోదు బైండ్ ఓవర్ చేయడం అన్నీ నడుస్తుంది. ఏమైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పీడిఎస్ రైస్ చాలా బయట పోతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మనం పీడిఎస్ రైస్లో 100% జైలు పంపుతున్నాము. ఎవరికి వస్తున్నాయి, ఎవరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళది కూడా మనం గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాసి బ్లాక్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళకి ఈరోజు ఒక బెల్ట్ షాప్ స్టిల్ దొరికింది, అదని బైండ్ ఓవర్ చేసాము. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేసి మేబీ 10 రోజులు శిక్ష కూడా ఇవ్వగలుగుతారు అతను ఎంఆర్ఓ. సో దయచేసి మంచి పని చేయండి, మంచిగా ఉండండి, ఏం క్రైమ్ వైపు పోకండి. రౌడీజన్ ఒక్క గంటలోకి పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మని చెప్తున్నారు. అన్నీ ఉంటాయి. ఒకసారి రౌడీ షీట్ హిస్టరీ షీట్ ఓపెన్ అయితే అందువల్ల ఏం తక్కువ చేయకండి. ఇప్పుడు దీనిలో మీరందరూ ఏం పని చేస్తారు? లేబర్ వర్కా వేరేమైనా పని? ఎక్కువ మంది లేబర్ వర్క్ వాళ్ళు ఉన్నారు.
మళ్ళీ ఒకసారి పోలీస్ వైపు మీరు వచ్చేస్తే ఒక క్రైమ్లో నేరంలో 100% నంబర్ ప్లేట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు డిఎస్పీ గారు కేఆర్కే గురించి అన్నారు, అన్ని 30-20 వెహికల్స్ సీజ్ చేసాము, మాత్రమే సీజ్ చేయలేదు, మనం 420 కేసు కట్టుకున్నాం వాళ్ళ పైన. వచ్చిన వెహికల్కి నంబర్ ఉండాల్సింది. దొంగ వెహికల్ కొనుక్కోకండి, చాలామంది దొంగ వెహికల్ కొనుక్కుంటారు. నిన్న బెల్లలో ఒకరు కొనుక్కున్నారు, అతను తెలియదు దొంగ వెహికల్ అది, ఇప్పుడు अतन కూడా జైలుపోతారు. गेल्या महिन्यात आदिलाबाद नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा तहकूब झाली तरीही अजेंड्यातील मुद्दे कलेक्टर राजश्री शहा यांनी मंजूर केलेले आहे असे नगराध्यक्ष भंडारी अनुषा म्हणाल्या. बुधवारी त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. इन्चार्ज मंत्री जुपल्ली यांच्या सहकार्याने कलेक्टरांनी मंजुरी दिली. 50 लाख रुपयांनी पाणी साठवणे, खड्डे 35 लाख रुपयांनी हरितहरम आणि वाहन दुरुस्तीसाठी 15 लाख, प्रजापालन वार्ड सभांसाठी 3.5 लाख, पावसाळ्याच्या दृष्टीने नवीन वाहनांसाठी 90 लाख मंजूर झाले. ఏదైతే మొన్న 29వ డేట్ నాడు కౌన్సిల్ సమావేశం పెట్టిన అంశాల వల్ల రసాభాసగా ముగిసి వాయిదా వేయడం జరిగింది. అందులో ఉన్న అంశాల కొరకై ఏవైతే 50 లక్షలు ఇంకుడు గుంతలకరై, అలాగే 35 లక్షలు హరితహారము, అలాగే శానిటేషన్ వెహికల్స్ పాడైన కాబట్టి వాటి రిపేర్కై 15 లక్షలు, అలాగే 99 యాక్షన్లో ప్లాన్ భాగంలో ప్రతి వార్డులో అంటే 49 వార్డులలో జరిగిన వార్డ్ సభల కొరకై ఖర్చు అయినటువంటి 3,50,000 కొరకై మిగిలిన ఏదైతే 90 లక్షలు ఇది కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే వర్షాకాలం కాబట్టి దీనివల్ల కొన్ని స్లమ్ ఏరియాలను తీసుకొని 90 లక్షల కొత్త వెహికల్స్ కొనడానికి కొరకై అంశాలని మిగతా ఎవరైతే గౌరవ సభ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు దీనికి ఆమోదం తెలపలే కాబట్టి ఆ రోజు జరిగిన రాద్ధాంతం వల్ల రసాభాస దృష్ట్యా వాయిదా వేయడం జరిగింది. కానీ వీటన్నింటినీ ఆమోదించడం కొరకై మాకు సహకరించిన గౌరవ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కంది శ్రీనన్న గారికి, అలాగే జూపల్లి కృష్ణారావు సార్ మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు వీటికి సహకరించి ఏదైతే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఆమోదం కొరకై మాకు సహకరించి వీటికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. దీనికి ప్రత్యేకంగా గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस पक्ष कार्यालयात वायएस राजशेखर रेड्डी यांची जयंती पक्ष कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्सवात साजरी केली. जिल्हा काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून वायएस यांच्या फोटोला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. वायएस आर अमर रहे अशा घोषणाही दिल्या. त्यांचे राज्य हे जनकल्याणकारी आणि कल्याणकारी सुवर्ण अध्याय होता असे नेत्यांनी सांगितले. आरोग्यश्री 108 सेवा यामुळे गरिबांनाही कॉर्पोरेट वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देऊन ते प्राणदाते ठरले असे माजी DCC अध्यक्ष साजिद खान म्हणाले. आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये जलयज्ञाद्वारे प्रकल्प बांधण्यासाठी आणि आदिलाबादमध्ये रिम्स रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी त्यांनी दिलेली सहकार्य विसरणे हे शक्य नाही. तसेच गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आणलेली ही फी योजना गरीब विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणाची स्वप्ने पूर्ण करणारी योजना आहे असे ते म्हणाले. जय काँग्रेस. अमर है वाईएसआर, अमर है वाईएसआर, अमर है. जय काँग्रेस, जय काँग्रेस. वाईएसआर, अमर है वाईएसआर, अमर है वाईएसआर.
ఈరోజు కాంగ్రెస్ డిస్ట్రిక్ట్ పార్టీ ఆఫీస్లో స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి 77 జన్మదిన్ ఘనంగా జరుపుకున్నాం. ఈరోజు ఆయన లేని తీరని లోటు. మరి ఈరోజు అందరూ, మొన్ననే నేను హైదరాబాద్ పోతే డిప్యూటీ సీఎం గారి ఇంట్లో ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు కలిసి చెప్తున్నారు, మీ ఆదిలాబాద్కి అప్పుడు రామచందర్ రెడ్డి గారు రిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ మాకు కావాలంటే నువ్వు మినిస్టర్ తీసుకో, నేను ఎక్కడైనా వేరే చోటు ఈ మెడికల్ కాలేజ్ షిఫ్ట్ చేస్తా అంటే నాకు మినిస్ట్రీ వద్దు సార్, నాకు మెడికల్ కాలేజ్ కావాలని ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రాకు చెందిన ఆయన అక్కడ కలిసి చెప్తున్నాడు. ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు పేదవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ముందు నిలవలేక మనుషులు ఈరోజు లోపల పోయి, దాని కారణం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి. ఆరోగ్యశ్రీ అయినా కానీ 108 క్యూ అని ఈరోజు ఇవాళ దాకా మన ఇంటి ముందు వస్తుందంటే ఆ ఘనత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ముఖ్యంగా అన్ని పిల్లలు అయితే చదివినారు, ముఖ్యంగా ముస్లిం పిల్లలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిన 4% రిజర్వేషన్తో ఈరోజు ఒక ఆటో అయిన పిల్లడు ఇంజనీర్ అయిండు, డాక్టర్ అయిండు, ఒక చిన్న పాంటేలా అయిన వెల్డింగ్ షాప్ అయిన పిల్లలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయినారు. దానికి పెద్ద కారణం 4% రిజర్వేషన్. బీసీఈలో ముస్లింని అప్పుడు చేర్చించి 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిండు. మా రేవంత్ రెడ్డి గారుగా ఈరోజు చేస్తున్న ప్రజాపాలన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సార్ లాగానే హాస్పిటళ్ళు, ఈ స్కూళ్ళు, మరి స్కూళ్ళలో ఎప్పుడు లేని పథకం బ్రేక్ఫాస్టు, మరి ప్రోటీన్ ఫుడ్ పిల్లలకి ఈరోజు అందిస్తున్నాం. फॉर्मचे डिजिटायझेशन मुदतीत पूर्ण करावे असे आदेश निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. बुधवारी त्यांनी निर्मल शहरातील गाजुलपेठ येथे सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेची पाहणी केली. मतदारांनी भरून परत दिलेला SIR फॉर्म या माहिती अधिकाऱ्यांना विचारली. BLO यांनी ही प्रक्रिया निश्चितच मुदत काटेकोरपणे पूर्ण करावी. आतापर्यंत झालेल्या या माहिती BLO कडून घेतली. BLO यांनी क्षेत्र पातळीवर मतदारांच्या घरी जाऊन भरलेले फॉर्म परत द्यावे. SIR प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी असे सांगण्यात आले. मैं आपको आप देख लीजिए, आपको कितना कम टाइम लगेगा इसको पढ़ने में. आप एक लीजिए, पेन लीजिए, फटाफट भरिए. देखिए मैं आपको वो रखा ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓటర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 189లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 189లో 1478 189 ఏజ్డి అంటే మన ఐడియా ఉందా? चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड ट्रेडर्स असोसिएशनचे संस्थापक आणि अध्यक्ष असल्याचे सांगणारे कमल किशोर यांच्या असोसिएशनशी कोणताही संबंध नाही असं असोसिएशनचे जिल्हा अध्यक्ष दिनेश माटोलिया म्हणाले. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. 1952 मध्ये तत्कालीन व्यापाऱ्यांनी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड ट्रेडर्स असोसिएशन स्थापन केले. कमल किशोर यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबद्दल त्यांनी खुलासा करावा असे म्हणण्यात आले. कमल किशोर शाह उनका बेटा जो कल प्रेस मीट लगाए, तो ये साबित हो गया कि जोकर यहाँ के व्यापारी और जो जनता जनार्दन है एक जोकर के रूप में देख रहे उसको, क्योंकि उसकी व्यवस्था ऐसी हो गई कि लोग हंस रहे उसके नाम पे. ये मैं बताऊंगा क्यों हंस रहे वो भी बताऊंगा. पब्लिक में आज एक जोकर की तरह देखा जा रहा है. ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो 1952 में कुछ महान व्यापारियों ने जो
ये व्यवस्था रखी थी। इसमें हमारे श्री गौरीशंकर सेठ है, धंधे यादव जी है और रतिराम श्रीचपाल जी है, मेघराज सेठ है और फुलचंद सेठ जी है। ये व्यवस्था जब चालू हुई थी 1952 में, देवीचंद सेठ, और उसके बाद 1980 या कुछ उसमें जब इनकी एंट्री हुई थी, जब मेरी उम्र थी, जब मैं पैदा हुआ था, जब इनकी एंट्री हुई थी, तब 1998-97 में ये कमल किशोर शाह को कुछ ये गलत करतूत देखकर गलत व्यापारियों का व्यापारियों द्वारा ब्लैकमेलिंग करते हुए उनको सस्पेंड किया गया था। ले लेना भाई, तेरी दुकान तू ओपन कर लेना, तेरे को कौन रोक रहा, सब आज़ाद है। बीच में भी कुछ व्यवस्था ओपन हुई थी, तू भी ओपन कर ले, 2006 की व्यवस्था ओपन कर ले। आज लोग हंस रहे हैं तेरे आप पे, मैं आप बोल रहा हूँ क्योंकि एक आप बड़े हैं कि सुधरते समझाता, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं है। आप व्यवस्था किराना दुकान के आप ही गौरव अध्यक्ष और आपका बेटा ही प्रेसिडेंट, बोले तो एक क्या मैसेज जा रहा समाज में कि ये तू नहीं सुधरता, क्योंकि मालपानी होना, ब्लैकमेलिंग होना। अभी आप जो 38 लाख है वो भी हम बाहर निकालेंगे और नोटीस देंगे। कोमरंभी मासिपाबाद जिल्ह्यातील रेबेने मंडळातील बेल्लमपल्ली एरियातील गोलेटी CHPला TBGKS नेत्यांनी भेट दिली आणि ताडीचेरला 2 कोळसा ब्लॉक सिंगरेलीला नामांकन पद्धतीने दिल्याबद्दल कोळसा खान मंत्री किशन रेड्डी यांना सिंगरेनी कामगारांच्या वतीने आभार मानले। त्याचप्रमाणे यापूर्वी खाजगी लोकांना दिलेली ही सत्तुपल्ली 3 आणि कोयागुडेम 3 कोळसा ब्लॉक देखील परत सिंगरेनीलाच नामांकन पद्धतीने द्यावे। तेलंगणातील सर्व कोळसा ब्लॉक सिंगरेलीला नामकरण द्यावे अशी मागणी TBGKS आणि BRS पक्षांनी केली। सिंगरेनीतील सर्व युनियन एकत्र येऊन संपही केला, तरीही केंद्र सरकार हट्टीपणे वागले। आता तरी या ताडीचेरला कोळसा ब्लॉक दिल्याचे आम्ही स्वागत करतो असे ते म्हणाले। పద్ధతిపై అప్పచెప్తున్నాము, కేటాయిస్తున్నామని చెప్పి ప్రకటన జారీ చేయడం జరిగింది। దీనికి తెలంగాణ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం తరపున సింగరేణి కార్మికుల తరపున కిషన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఇదే మాట కేసీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్, అట్లనే మిర్యాల రాజిరెడ్డి గారు, TBGKS మొత్తంగా కూడా నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం, మరి ఆ డిమాండ్కు తల ఒగ్గినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించడం, ఈ యొక్క తాడిచెర్ల బ్లాక్ రావడంలో మరి BRS అట్లనే TBGKS పోరాటం ఫలితంగానే సాధ్యమైందని చెప్పి ఈరోజు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఈ పోరాటము మరి చరిత్రలో నిలిచి ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తూ, అట్లనే సింగరేణికి మిగతా గనులు కూడా ఏదైతే సత్తుపల్లి 3 ఉందో, కోయగూడెం 3 ఉందో, అట్లనే మిగతా రాబోయే గనులన్నింటినీ కూడా నామినేషన్ పద్ధతి పైన ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ, ఇప్పటికైనా రాష్ట్రంలోని మరి ప్రభుత్వం బట్టి విక్రమార్క గారు హైదరాబాదులో బొగ్గు గనుల వేలంలో పాల్గొని మనం సింగరేణి కూడా వేలంలోనే పాల్గొనాలని చెప్పి ప్రభుత్వం తరపున వేలంలో పాల్గొనే విధంగా మరి టెండర్లు వేయడం జరిగింది కొన్ని గనులకు। అట్లనే AITC, INTC కూడా వేలంలో పాల్గొంటేనే టెండర్లు వస్తాయి, నామినేషన్ పద్ధతి పైగా వచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పి స్వయంగా 2 యూనియన్లు ఉప ముఖ్యమంత్రిని చైర్మన్ను కలిసి సింగరేణి వేలంలో పాల్గొనాలని చెప్పి ఆ రోజు ప్రభుత్వం దగ్గర ఈ యొక్క సింగరేణి యొక్క అధికారాలని, ఈ యొక్క గనులని మరి అక్కడ వారు వేలంలో పాల్గొనే విధంగా చెప్పడం చాలా విడ్డూరం। सरकारी रुग्णालये आणि महाविद्यालयामध्ये काम करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट स्वच्छता, पेशंट केअर आणि सुरक्षा कामगारांच्या समस्या सोडवाव्या अशी मागणी AITUC जिल्हाध्यक्ष बोगे उपेंदर आणि सरचिटणीस आत्मकुरी चिरंजीवी यांनी केली। तेलंगणा मेडिकल कॉन्ट्रॅक्ट आणि आउटसोर्सिंग या एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने GGH आणि मेडिकल कॉलेज समोर धरणे आंदोलन करून नंतर रुग्णालयाचे मेडिकल सुपरटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण आणि मेडिकल कॉलेजचे प्रिन्सिपल व्यंकट यांना निवेदन दिले। किमान 26,000 रुपये वेतन द्यावे आणि प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला वेतन द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली। कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्या जीवाची पर्वा न करता लोकांचे प्राण वाचवण्याची स्वच्छता, पेशंट केअर आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, तरीही अनेक वर्षापासून तुटपुंजे वेतन देत असल्याचे रुग्णालय स्वच्छ ठेवत शोषणाला बळी पडत आहे असे म्हणण्यात येत आहे। అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ DME కంట్రోల్లో పనిచేసినటువంటి ఈ శానిటేషన్, పేషెంట్ కేర్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో
వీళ్ళకు కనీస వేతనాల చట్టం ప్రకారం కనీస వేతనం 26,000 చెల్లించాలని, అలాగే ఈఎస్ఐ, ఈపీఎఫ్ ఇతర డిమాండ్లన్నీ కూడా పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో హాస్పిటల్ ముందు ధర్నా చేసి ఈ ధర్నా అనంతరము సూపరింటెండెంట్ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చే కార్యక్రమం ఉంది. అందులో భాగంగా కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రి ముందు నిరసన తెలియజేసి సూపరింటెండెంట్ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చినాం. ఈ సందర్భంగా మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసి ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే చెప్పిండు ప్రతి నెల 1వ తేదీలోపు వేతనం చెల్లించాలని. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా కార్మికులకు నెల తరబడి వేతనాలు రాకపోవడంతో తమ కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేక అనేకమైన ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అలాగే వీళ్ళకు అంటే ఒకే పని చేస్తే ఒకే వేతనం చెల్లించాలి, కానీ ఒకరికి 10,000 ఇస్తూ ఒకరికి 11,000 ఇస్తూ అంటే కాంట్రాక్టర్ ఇష్టారాజ్యంగా ఇక్కడ వేధిస్తున్నారు. కాంట్రాక్టర్ తమ వైఖరి మార్చుకొని కార్మికులను వేధింపులకు గురి చేసే విధానాన్ని కూడా మార్చుకోవాలని మేము ఏఐటీసీ పరంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ యొక్క సమస్యలు ఏదైతే కనీస వేతనంతో పాటు ఈఎస్ఐ, ఈపీఎఫ్, బోనస్, గ్రాట్యుటీ, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, ఆ తర్వాత పెన్షను, అలాగే ఇతర ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించాలని ఈ నెల 9వ తేదీన హైదరాబాద్లోని కోటి దగ్గర ధర్నా ఉంది. ఆ ధర్నా కార్యక్రమంలో కూడా ఈ జిల్లాలో పనిచేసినటువంటి కార్మికులంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాం. అలాగే సమ్మె నోటీసు కూడా ఈరోజు ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ ఈ నెల 21వ తేదీలోపు కాంట్రాక్టర్ గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు ఇద్దరు కలిసి తమ పరిధిలో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేయాలని కోరుతున్నాం. ఒకవేళ సమస్యలు గిట్ట పరిష్కారం చేయకుంటే ఈ నెల 21వ తారీఖు నుంచి ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో నిరవధిక సమ్మె చేస్తామని ఈ संदर्भात తెలియజేస్తున్నాం. ऐशो आरामाची सवय लागल्याने आदिलाबाद जिल्ह्यातील विविध मंदिरांमध्ये सलग चोरी करणाऱ्या आरोपीला अटक केलेली आहे, असे आदिलाबाद डीएसपी एल.जीवन रेड्डी यांनी सांगितले. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील 2 टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी तपशील दिली. आदिलाबादचे रहिवासी असलेला आरोपी कोलायम काशीनाथ याला अटक करून 30 तोळे चांदी आणि 2.5 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, मोटरसायकल, 2 मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम जप्त केली. बुधवारी आदिलाबाद शहरामध्ये वाहन तपासणी करत असताना आरोपी संशयपदाने फिरताना दिसल्याचे पोलिसांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याला पकडून चौकशी केली असता त्याने विविध मंदिरांमध्ये चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशीत आरोपी एकूण 11 गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असल्याचे समोर आले. चोरी केलेले सोने, चांदीचे सामान आदिलाबादच्या अशोक रोडवरील सुवर्ण व्यापारी लोकाजी विश्वनाथ यांच्याकडे विकत होता. चोरीला माल आहे हे माहीत असूनही खरेदी केल्याने त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केलेला आहे, असे डीएसपी म्हणाले. मंदिरे आणि प्रार्थना स्थळांमध्ये चोरी करणाऱ्यावर आणि चोरीचा माल खरेदी करणाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा डीएसपी यांनी दिला. నామాలు, తర్వాత కిరీటాలు, ఇత్తడి గంటలు, ఇత్తడి పాత్రలు, తర్వాత నెట్ గ్యాస్, కొన్ని బంగారు ఆభరణాలు వీటిని గమనించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి 2 టౌన్ పొజిషన్లో 2 కేసులు, 1 టౌన్లో 3, వీర్పూర్ పొజిషన్లో 2, తలమడుగు 2, మామూల పొజిషన్లో 2, టోటల్ 11 కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. గౌరవ ఎస్పీ శ్రీ అఖిలమాజన్ ఐపీఎస్ గారు ఆదేశం మేరకు ఈ కేసును ఎట్టి బస్సులో ఛేదించాలని సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్, 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగరాజ్ అధ్యక్షులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీరిద్దరు కూడా కష్టపడి వారి సిబ్బందితో పాటు ఈరోజు ఈ మన డివిజన్ పరిధిలో వివిధ టెంపుల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడ్డ దొంగలు పట్టుకోవడం జరిగింది. చిత్తూరు లక్ష్మీనగర్ రైల్వే అపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఈరోజు వాహనాలు తనిఖీ చంద్రశేఖర్ సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్, 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగరాజు, 2 టౌన్ ఎస్ఐ ప్రణయ్, విష్ణు మరియు ఐటీ పార్టీ సిబ్బంది ఈరోజు అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని పేరు కొలాయం కాశీనాథ్, సన్ ఆఫ్ రాజ్కుమార్. ఇతడు బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుండు, దర్శనాపూర్, ఆదిలాబాద్. ఇతడు జల్సాలకు అలవాటు పడి మద్యము అటన్నిటికి అలవాటు పడి దొంగతనాలను టెంపుల్లో చేయడం చాలా ఈజీ ఉంటుందని చెప్పి భావించి మార్చి నెల నుంచి ఈ 11 టెంపుల్లలో చేయడం జరిగింది. చేసి దొంగతనం చేయగానే ఈ విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, వెండి పాత్రలు, వెండి ఆభరణాలు వీటన్నిటిని కూడా అశోక్ రోడ్లోని ఒక మన పర్సన్ లోకాజీ విశ్వనాథ్ అనే ఒక వ్యాపారి, గోల్డ్ స్మిత్, ఆయనకు రెగ్యులర్గా విక్రయించేవాడు. అతడు కూడా ఇవి టెంపుల్ సంబంధించిన దేవతా
మూర్తుల యొక్క ఆభరణాలు, తర్వాత పాత్రలు, కిరీటాలు, ఇవన్నీ టెంపుల్ సంబంధించిన గంటలు, మంగళారతులను తెలిసి కూడా అతడు వీటిని తక్కువ రేట్లో కొని అతడు లాభాలను ఆర్జించడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी माझा चुकीचा अर्थ लावला. देवादाय शाखेच्या कार्यालयामध्ये फक्त निवेदन द्यायला गेलो. तर्काडी एम श्रीहरी. आमदार पायल शंकर यांच्यावरील भूकब्जा प्रकरणी कायदेशीर कारवाई व्हावी. कलेक्टर एसपींना भेटून कंदी श्रीनिवास रेड्डीच्या वतीने काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तक्रार. SIR प्रक्रियेमध्ये सहभागी न झाल्यास मत रद्द होण्याचा धोका. अधिकाऱ्यांचा इशारा. शहरातील प्रक्रिया पहिल्या नगराध्यक्षा आणि RDO. जिल्ह्यात YSR जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी. नेत्यांनी आदरांजली वाहून सेवेंचे कौतुक. SIR फॉर्मचे डिजिटायझेशन मुदतीत पूर्ण करा. निर्मल जिल्हा कलेक्टर. गाजूपेठमधील SIR प्रक्रियेत पहिल्या भावेश मिश्रा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.